الحمدللہ بہت بریفلی اور بڑا پرسائزلی آپ کو ایک انفارمیشن کا بھنڈار ملا ہے علینا سسٹر کے ریفرنسز کے ذریعے، اے کے شیخ صاحب کے ایکسپیرینس کے اور ان کی انسائٹ کے ذریعے آپ کو بڑی چیزیں ملی۔ اب یہ ہے کہ ہندوؤں کے ہاں بڑے پیمانے پر یہ سوچا جا رہا ہوتا ہے کہ جی آپ ان کو مسلمان کیوں نہیں مانتے فلانا، تو وہ چیزیں تو آپ کے سامنے کھل کر آ گئیں۔ قادیانیت کے حوالے سے میں ایک دو چیزیں اور رکھنا چاہتا ہوں جو خود اس چیز کا اظہار کریں گی کہ یہ قادیانی اسلام کو اور سمجھتے تھے اور مسلمانوں کے اسلام کو کچھ اور سمجھتے تھے۔ اب پھر ملحدوں کی سٹریم پر یہ جا کر کہنا کہ جناب ہم آپ کو 2 سال سے سن رہے ہیں، میں احمدی سنی مسلمان تھا، اب میں ملحد ہو گیا ہوں۔ او بھائی، نہ تو پہلے مسلمان تھا نہ تو اب مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، بس دھکے سے بنائی جاؤ۔ تو اب میں کچھ چیزیں آپ کو سناتا ہوں، 4 حوالے دوں گا، ڈیٹ آپ نے چیک کرنی ہے، اور الفضل کے چاروں حوالے ہیں۔ الفضل ایک میگزین تھا جو کہ ڈیلی بیسس پہ اور ویکلی بیسس پہ بھی شائع ہوتا تھا، وہ جماعت احمدیہ کا سب سے لاؤڈر ریپریزنٹیٹو ایک میگزین تھا الفضل، ٹھیک ہے؟ ان کا اخبار ہے، نیوز پیپر الفضل۔ جی جی، نیوز پیپر، ایگزیکٹلی۔ تو ان کا وہ نیوز پیپر تھا جو سب سے پرومیننٹ تھا ان کی نمائندگی کرنے کے لیے۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اسلام کے بارے میں، یعنی مسلمانوں کے بارے میں، اور قادیانی یا احمدی اسلام کے بارے میں کیا لکھا ہے، آپ نے خود پڑھنا ہے۔ ایک ایک چیز کا ریفرنس میں اسکرین پر دکھا دوں گا، کسی کو اوریجنل چاہیے ہوگا تو اس کی پی ڈی ایف بھی میں سینڈ کر دوں گا۔ سب سے پہلے لے لیتے ہیں ہم، یہ میں ٹکر اتنی دیر کے لیے ہٹا رہا ہوں۔ الفضل اخبار ہے، 31 دسمبر 1914، یہ 31 دن ہے، ڈی سے دسمبر مہینہ ہے، اور 14 1914۔ 1914 کون سا سال ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سال ہے قادیانیت کی تاریخ میں، کہ جب حکیم نور الدین مر کر یہ بنا تھا خلیفہ مرزا بشیر الدین۔ اب آپ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے فنڈ مقرر کیے ہوئے تھے، یہ میں تھوڑا بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں تاکہ آپ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سمجھ لیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کچھ فنڈز مقرر کیے ہوئے تھے کہ وہ ان لوگوں کو ویسٹ کے اندر، افریقہ کے اندر، افغانستان کے اندر، عراق کے اندر، بنگال کے اندر لوگوں کو پیسے بھیجا کرتا تھا کہ آپ یہ دعوت کا کام کرو۔ برٹش اس کو پیسے دیتے تھے یا یہ فنڈ چندہ وغیرہ اکٹھا کر کے ان لوگوں کی تبلیغ کے لیے کرتا تھا۔ اس میں ایک شخص تھا جس کے بارے میں یہ معلوم پڑا، بڑے غور سے کان لگا کر مسلمان سنیے گا اور نان مسلمز بھی، انکلوڈنگ احمدیز اور اسماعیلیز۔ اب مرزا صاحب نے کہا، ان کو خبر ملی کہ ایک بندہ ہے جس کا نام ہے ویب، اور مسٹر ویب جو ہے وہ دعوت تو کر رہا ہے حیات و وفات کی، اجرائے نبوت کی، مگر مرزا صاحب کا نام نہیں لیتا، مرزا صاحب کے دلائل نہیں پیش کرتا، مرزا صاحب کی نبوت کی بات نہیں کرتا۔ تو مرزا صاحب اس کا چندہ اور اس کا فنڈ بند کر دیتے ہیں، اور پتہ کیا بولتے ہیں آپ کی اسکرین کے اوپر؟ وہ کہتے ہیں مسٹر ویب نے امریکہ میں ایسی اشاعت شروع کی، یہ مڈ سے نیچے جو پڑھیں آپ، 6 نمبر صفحے کے اوپر ہے۔ مسٹر ویب نے امریکہ میں ایسی اشاعت شروع کی، مگر آپ نے مطلق ان کو ایک پائی کی مدد نہ دی۔ کس نے؟ مرزا غلام قادیانی نے۔ یہ ان کا اخبار بتا رہا ہے، ان کی مدد نہ کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس اسلام میں، اب یہ ہائی لائٹڈ شروع ہو رہا ہے، جس اسلام میں آپ پر ایمان لانے کی شرط نہ ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسا اسلام پیش کیا جائے جس میں مرزا قادیانی پر ایمان لانے کی شرط نہ ہو اور آپ کے سلسلے کا ذکر نہ ہو، یعنی جماعت احمدیہ کا، اس سے آپ اسلام ہی نہیں سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خلیفہ اول کون؟ حکیم نور الدین نے اعلان کیا تھا کہ ان کا اسلام اور ہے اور ہمارا اسلام اور ہے۔ یہ ان کا اسلام کون سا ہے؟ یعنی آپ کا، میرا، مسلمانوں کا، نان احمدی مسلمز کا، ان کے بقول۔ تو یہ کہتے ہیں ان کا اسلام اور ہے، ہمارا اسلام اور۔ تو ایکس مسلم کیسے بن گئے؟ یہ ہے 1914 کی بات۔ اس سے آگے چلیں، 3 سال بعد الفضل اخبار میں ہی 21 اگست کو 1917 میں مرزا بشیر الدین محمود، جو دوسرا خلیفہ اس وقت بن چکا تھا، اس کا بھی بیک گراؤنڈ لے لیں کیونکہ یہ کہتے ہیں نا 2 صفحے آگے 2 پیچھے، تو ان کو میں بتا دوں میں پرچیاں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پورے اخبار پڑھتا ہوں ان کے۔ اچھا، ہوا یہ کہ مرزا بشیر الدین محمود جو ہے اس کے سامنے اور جماعت کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ کیا جماعت احمدیہ کو پورے کی پوری بنیاد دین کی اپنی الگ رکھنی چاہیے یا نہیں؟
کیونکہ ہمارا مسئلہ تو صرف ان کے ساتھ اجرائے نبوت کا یا حیات و وفات مسیح کا مسئلہ ہے، تو کیا پورا دین ہی علیحدہ کر لیں؟ تو مرزا بشیر الدین نے کہا بالکل پورا دین علیحدہ کرنا پڑے گا۔ اب آگے سنیں، وہ کہتے ہیں ورنہ حضرت مسیح موعود نے تو فرمایا کہ ان کا اسلام اور ہے ہمارا اور، ان کا خدا اور ہے ہمارا خدا اور، ان کا حج ہمارا حج اور ہے ان کا حج اور، اسی طرح سے ہر بات میں اختلاف ہے۔ یعنی خود اپنی زبان سے کہا کہ ہمارے اچی بچی الگ ہے۔ یہ 1917 کی بات آپ نے لے لی۔ اب آپ آگے بڑھیں، 17 کے بعد 3 8 قریباً 11 سال کے بعد 1928، ٹھیک ہے جی، 1928 19 اکتوبر کو الفضل اخبار کے اندر جہاں پر میٹنگ چل رہی تھی، یہ بیسیکلی واقعہ، اس کا بیک گراؤنڈ بھی لے لیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جماعت احمدیہ کے اندر چند بڑے لیڈر تھے مرزا غلام احمد قادیانی کے زمانے میں، اور شیخ صاحب سے تو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور جو لوگ قادیانیت کو پڑھتے ہیں ان کو بھی یا احمدیوں کو بھی پتا ہوگا، خواجہ کمال الدین اور مولوی احسن امروہی صاحب، یہ 2 بڑے نام ہیں جنہوں نے لاہوری جماعت کی بنیاد رکھی تھی۔ اب مزے کی بات یہ ہے، شیخ صاحب بڑا مزے کا حوالہ ہے یہ، مزے کی بات یہ ہے کہ میٹنگ 1905 کے اندر ہو رہی ہے مرزا صاحب کے مرنے سے 3 سال پہلے، اور اس میٹنگ میں پتا کیا بات رکھی گئی؟ میٹنگ میں بات یہ رکھی گئی کہ ریویو آف ریلیجنز ایک رسالہ شائع کرنے کا ارادہ ہے، اس پر پیسے فنڈ لگیں گے، اس کی پرنٹنگ ہوگی، اور خاص طور پر اس کو ویسٹ کے اندر اور عرب سرزمینوں کے اوپر، عرب دنیا کے اندر بھیجا جائے گا اور قادیانیوں کی تبلیغ کی جائے گی۔ یہ پوائنٹ رکھا گیا، مگر شرط پتا کیا رکھی؟ شرط یہ رکھی گئی کہ مرزا صاحب آپ تو ہو چکے ہیں بدنام، 1905 کا ٹائم تھا، دے دنا دن فتوے اور الزامات ساری چیزیں لگ رہی تھی اور ثابت بھی ہو رہی تھی، پیش گوئیاں غلط ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے کہا مرزا صاحب ہم اس رسالے کو شائع کرتے ہیں، احمدیت کی تبلیغ ضرور کریں گے پوری، مگر کیا آپ کا نام نکال دے بیچ میں سے، کہ آپ کا نام کہیں نظر نہ آئے، جسے کہتے ہیں -1، ماڈرن پولیٹیکل ٹرم بولی جاتی ہے -1۔ تو انہوں نے کہا مرزا صاحب آپ جو ہو چکے ہیں بدنام، تو ہم آپ کو مائنس کر دیتے ہیں، باتیں آپ کی کریں گے۔ اب آپ سنیے گا مرزا صاحب کیا کہتا ہے، بیک گراؤنڈ لے لیا، آپ سنیے، اوپر سے پیراگراف پڑھا ہوں۔ حضرت مسیح موعود کی زندگی میں مولوی محمد علی صاحب لاہوری جو تھے اور خواجہ کمال الدین صاحب کی تجویز پر 1905 میں ایڈیٹر صاحب اخبار وطن نے ایک فنڈ اس غرض سے شروع کیا تھا کہ اس سے ریویو آف ریلیجنز کاپیاں بیرونی ممالک میں بھیجی جائیں، بشرط یہ کہ غور مڈ میں، بشرط یہ کہ اس میں حضرت مسیح موعود کا نام نہ ہو۔ مگر حضرت اقدس نے اس تجویز کو اس بنا پر رد کر دیا کہ مجھ کو چھوڑ کر کیا مردہ اسلام پیش کرو گے؟ اوئے ہوئے کیا بات، مجھ کو چھوڑ کر مردہ اسلام پیش کرو گے؟ اب میرا سوال یہ ہے، قادیانیوں سے بھی، نان مسلم سے بھی اور مسلمانوں سے بھی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ان کو اسلام کے اندر کیسے داخل کر لیں؟ ہم کس بنیاد پر کر لیں کہ جو مرزا صاحب کو مائنس کرنے کے بعد اسلام کو مردہ تسلیم کرتے ہوں؟ نعوذ باللہ۔ 1928 آ گیا آپ کے سامنے، ایک اور حوالہ، آگے بڑھتے ہیں 1931 میں۔ عامر جی یہ کہنے سے پہلے جو پچھلا آپ نے حوالہ دیا نا، اس میں صرف ایک تصحیح کر لیں، آپ نے سارا کچھ صحیح دیا ہے، حوالہ غلط نہیں ہے، اس میں نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ تصحیح آ گئی ہے۔ آپ نے اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ 2 نام خواجہ کمال اور احسن امروہی صاحب، وہ ٹھیک ہے، مولوی محمد علی صاحب تھے، تو جو کہ اس میں وہ چیز ہے۔ جی نہیں زبردست، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ احسن امروہی ٹوٹلی اور تھے، شیخ صاحب نے بالکل ٹھیک ہے۔ محمد علی لاہوری صاحب جو کہ النبوت فی الاسلام کے مصنف ہیں، بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ کلیئر ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں، 28 ہو گیا، اب ہم 4 سال، اپنا 3 سال آگے، بلکہ 4 کر لینا، 3 سال آگے چلے گئے۔ 30 جولائی 1931 کا الفضل ہے، اس میں حضرت مسیح موعود یعنی غلام احمد قادیانی کی تقریر پیش کر کر کہا گیا ہے کہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارا اختلاف صرف وفات مسیح یا اور کے دوسرے چند مسائل میں ہے۔ اب چند مسائل سے نیچے پڑھیے گا جن کو اردو آتی ہے۔ آپ نے فرمایا چند مسائل نہیں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول کریم، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غرض کہ آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں ان سے ہمیں اختلاف ہے، ہم وہ روح لائے ہیں جو رسول کریم لائے تھے، دوسرے لوگوں کے پاس صرف لفظ رہ گئے ہیں، دل میں روح نہیں، اس لیے غلط ہے کہ ہمیں نئے علماء پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، ضرورت ہے اور بہت بڑی ضرورت ہے۔
अब मैं आपके सामने ये सवाल रखना चाहता हूं कि जब कैटेगोरिकली कतई तौर पर उन्होंने खुद को इस्लाम से अलहदा कर कर अपना एक नया इस्लाम घड़ लिया, कादियानी या अहमदी इस्लाम, तो फिर वो ऐसे एक्स मुस्लिम कैसे बन सकते हैं कि जो चंदा इकट्ठा या पैसा इकट्ठा कर कर एक्स मुस्लिम मूवमेंट कर दीजिए, हम भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान, किस बुनियाद पर? अब मैं दो हवाले बड़े यूनिक किस्म के पेश करना चाहता हूं। एक तो बहुत यूनिक है, एक पे पहले हम प्रोग्राम कर चुके हैं। जो लोग ज़ैतून FM लाइव पर अगर जाएंगे, वो हमारा ओरिजिनल खत्म नबूवत का और बिलखुसूस कादियानियत पर अवेयरनेस कैंपेन का एक पूरा पैटर्न है, जिसको शेख साहब लीड करते हैं, और उनकी गाइडेंस के अंदर, उनकी मुशावरत के अंदर वो कायदा पूरा वहां पर हमारे पुराने प्रोग्राम्स और आजकल न्यूज के ऊपर और सीरतुल महदी के लेक्चर्स वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, उस पर हमने अवतार मिर्जा कादियानी जो अवतार के हवाले दिए उस पर करने लगो। अब ये अवतार का जो आगा खानिज्म के आपको अंदर नजर आया है, ये देखें, आपको रूहानी खजाइन जिल्द 20 के अंदर भी आपको ये हवाला नजर आएगा, लेक्चर सियालकोट के अंदर। तो रूहानी खजाइन जिल्द 20 है, किताब लेक्चर सियालकोट, सफा 228। पूरी इबारत पढ़ दें, मैं स्किप कर रहा हूं टाइम की वजह से। कहते हैं, ऐसे ही मैं हिंदुओं के लिए बतौर अवतार के हूं, मैं हिंदुओं के लिए बतौर अवतार हूं। और मीडिया में कहते हैं, ऐसे ही राजा कृष्ण के रंग में भी हूं। ये कृष्ण गोपाल, वो कहते हैं जो हिंदू मजहब के तमाम अवतारों में से एक बड़ा अवतार था। ये यूं कहना चाहिए कि रूहानी हकीकत की रूह से मैं वही हूं, मैं श्री कृष्णा ही हूं। मैं आपको भी समझाऊंगा कि ये मैं रेफरेंस क्यों दे रहा हूं। अब एक मजे का हवाला देने लगा हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि ये हिंदुओं को उल्लू बनाने की रस्म मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी में नहीं, आगा खानियों में नहीं, बल्कि आज के भी जो एक्स मुस्लिम्स हैं उनके अंदर ये कहां से आई है। तो एक ख्वाब आपको सुनाना चाहता हूं मिर्जा साहब का। आपकी स्क्रीन के ऊपर है मलफूजात की जिल्द पंजम। ये मलफूजात हैं हजरत मसीह मऊद के, यानी मिर्जा गुलाम कादियानी के। उसका सफा 293, 20 अक्टूबर 1903 को ख्वाब आता है। नीचे देखे क्या लिखा है, नीचे वाला ख्वाब। कहते हैं, शाम के वक्त हजरत अक़दस ने ज़ेल की रोया बयान फरमाई। ये ख्वाब बयान फरमाया। क्या ख्वाब था? एक बड़ा तख्त मुरब्बा शक्ल का हिंदुओं के दरमियान बिछा हुआ है। हिंदुओं को उल्लू बनाने की स्कीम सुनिएगा जरा। कहता है, मुझे ख्वाब आया कि एक स्क्वायर किस्म का एक थ्रोन पड़ा हुआ है, जो कि हिंदू चारों तरफ उसके फैले हुए हैं, और मैं उसके बीच में बैठा हुआ हूं, जिस पर मैं बैठा हुआ हूं। एक हिंदू किसी की तरफ इशारा करके कहता है, कृष्ण जी कहां हैं, कृष्ण जी कहां हैं। जिससे सवाल किया गया, वो मेरी तरफ इशारा करके कहता है कि ये हैं। फिर तमाम हिंदू रुपया वगैरह, सुपर चैट, UPI, पेटीएम वगैरह नजर के तौर पर देने लगे। इतना हुजूम में से एक हिंदू बोला, हे कृष्ण जी रुद्र गोपाल। ठीक है जी, अब आपको समझ आ गया है कि ये हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। ब्रिटिश के स्क्रिप्टेड, प्लान्ड और प्लांटेड बंदे खुद शाख्ता मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और खानदान आगा खानी, इन्होंने उस वक्त भी हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए पूरी स्कीम रची, और इस वक्त भी ये सारी की सारी स्कीम जो है रची जा रही है सुपर चैट इकट्ठी करने के लिए। आपकी स्क्रीन पर है मिर्जा कादियानी कृष्ण जी, असल मकसद क्या था, अंदर की बातें, एपिसोड 14, फ्रॉम मेसाया टू कृष्णा, द आउटरेजियस क्लेम ऑफ मिर्जा गुलाम कादियानी। ये ज़ैतून FM लाइव आप देख रहे हैं, इस पर जाकर आप और भी प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे जो हमने इन पर अंदर डिस्कस किए हुए हैं। अब मैं आपको निचोड़ निकालने लगा हूं। शेख साहब, अलीना सिस्टर, मेरा साथ दीजिएगा। मैं आपको एक जो है ना वो पिक्चर दिखाता हूं। एक चार्ट मैंने बड़ा सस्ता सा हल्का सा बनाया हुआ है, क्योंकि मैं तो भाई श्री कृष्ण नहीं हूं ना कि मुझ पर हिंदू नजराना करें। तो मैंने सस्ता सा एक चार्ट आपके सामने बड़ा रखा है, ये स्क्रीन पर दिखाने लगा हूं। अगर मुझे मौका दें मिस्टर आहिर जी, 1 मिनट मुझे दे आजे, मैं स्क्रीन तो वहां लगा, तुसी लाजमी शेयर करना है। अच्छा, ये प्लान कैसे, ये अंदर कैसे घुसते हैं और फेक मुस्लिम कैसे बनते हैं, इस चार्ट के जरिए आपको समझ आएगा। ये देखे जरा, लेफ्ट साइड के ऊपर नॉन मुस्लिम कादियानी है, यानी वो पहले भी मुसलमान नहीं था। राइट साइड के ऊपर नॉन मुस्लिम इस्माइली है, यानी वो पहले भी मुसलमान नहीं था, इस्माइली था। यानी एक कादियानी और इस्माइली जो कि नॉन मुस्लिम है, प्रिटेंड करते हैं पब्लिक के अंदर कि कादियानी खुद को सुन्नी मुस्लिम कहते हैं, इस्माइली खुद को शिया मुस्लिम कहते हैं। ये नाम रखने से मुस्लिम सोसाइटी के अंदर इनका घुल मिल जाना और एंटर हो जाना, मिक्स हो जाना आसान होता है। क्योंकि जैसे ही कोई कादियानी खुद को कादियानी कहेगा, मुसलमान उसको साइड पे कर देंगे। जैसे ही कोई इस्माइली खुद को इस्माइली कहेगा, शिया उसको साइड पे कर देंगे। तो इनको ये प्रिटेंड करना पड़ता है कि मैं सुन्नी मुस्लिम हूं कादियानियों को, और इस्माइलियों को कहना पड़ता है मैं शिया मुस्लिम हूं।
इस तरीके से ये खुद को पहले मुसलमान बनाते हैं और फिर इस्लाम छोड़कर कहते हैं जी हम एक्स मुस्लिम हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर फेक एक्स मुस्लिम्स। ठीक है, ये एक बड़ी तादाद है जिसकी टेक्निक मैंने आपके सामने इन अ क्रक्स इन अ नटशेल मैंने रख दिया। ठीक है जी। तो इस तरतीब के बाद मैं फारूक भाई आपसे कहूंगा, आप जरूर कुछ कहें, शेख साहब से कहूंगा वो कुछ कहना चाहते हैं, जरूर से कुछ कहना चाहते हैं, इस पर बारी बारी आप लोग कुछ कहना चाहते हैं कहें, फिर लिंक ओपन करेंगे और मैं चाहूंगा कि तरतीब से आप लोग चलते जाएंगे। जी शेख साहब पहले मेरा एक सेंटेंस ले लीजिएगा इसी बात पर, आमिर भाई की बात पर, क्योंकि वो मैच कर जाएगा अभी के टॉपिक से। नबील कुरैशी जो है वो कादियानी है, लेकिन अगर आप उसका सर्च करेंगे तो वो अपने आप को मुसलमान कहता है, सुन्नी मुसलमान। और इसी तरह पूजा उपाध्याय जो है वो खुद को शिया मुस्लिम कहती है, लेकिन वो असल में आगा खानी है। वो अब आमिर भाई की बात से वेरीफाई हो गया है। थैंक यू आमिर। अच्छा ऐसा करते हैं मेरे ख्याल में आमिर भाई, आप लिंक पब्लिक करें, साथ ही कॉलर्स की जरा तरतीब बन जाती है, और मैं एक सवाल रख लेता हूँ शेख साहब से, फिर आप कॉलर ले लीजिएगा, फिर एक अलीना सिस्टर से सवाल और इस तरह चला लेते हैं। अच्छा नाज़रीन आपने देखा, एक मिनट दीजिएगा, सिर्फ एक मिनट दीजिएगा, मैं ना एक बात कर लूं। लिंक फॉर कादियानीज इस्माइलीज, ठीक है, एंड नॉन मुस्लिम्स। मुसलमान कोई ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। जो मुसलमान ज्वाइन करेगा उसको मैं साइड पे कर दूंगा या वो बैन हो जाएगा। ओनली कादियानीज, इस्माइलीज या नॉन मुस्लिम्स। देखो ना, हमें तो उनसे बात करके पता चलेगा ना वो क्या सोच रहे हैं, उनका मुकदमा क्या है। मुसलमान आ जाएंगे तो हमारा कोई फायदा नहीं है भाई आपसे बात करने का, अभी इस टॉपिक पे अभी की बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, लिंक मैंने पब्लिक कर दिया जी, मैं इसको पिन भी कर देता हूँ, आप कैरी ऑन करें जी अपने सवाल का। ठीक है सर। अच्छा नाज़रीन आपके सामने बड़ी जबरदस्त मालूमात आई और अभी 1 घंटा 16 मिनट हो गए हैं, और आपको जो है ना बेसिक क्या बल्कि एडवांस लेवल पे भी अब तो बहुत समझ आ चुका है कि ये सारा चक्कर क्या था। और देखिए 2 कहानियां अलग अलग शुरू हुई और फिर वो उनके मोटिव्स, उनके जो पीछे मकासद थे वो कैसे जाके मिले, और फिर एक फार्मूला एंड पे आमिर भाई ने दिखा दिया कि ये सारी गेम चल क्या रही है। अब ऐसे में हमारे साथ एक शेख साहब मौजूद हैं और आमिर भाई ने इनका तारुफ करवाया, लेकिन तारुफ में एक चीज शेख साहब रह गई जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताएं ताकि नाजरीन को थोड़ा एहसास हो और लोगों को भी जब आके अहमदी यहाँ पे कोई आए तो शोर मचाए और वो कहे जी चुप करें ये शख्स तो झूठ बोल रहा है, सुनने वालों को पता हो कि जिसके बारे में वो कहेंगे ये झूठ बोल रहा है वो बंदा है कौन है। शेख साहब आपका आप ताबेई हैं या तबा ताबेई हैं इनकी टर्म्स के अंदर? अब ये बात सुनते जाए मेरी, अहमदियों की टर्म्स के अंदर, क्योंकि बकौल इनके जिन्होंने नबी को इनके देखा तो वो 313 सहाबा बन गए। अब उन 313 सो कॉल्ड इनके सहाबा में सवालात मैं छोड़ देता हूं, बताना आपने शेख साहब आपके कौन थे उन सहाबा के अंदर, वो कौन थे जिनको मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने खुद अपने हाथों से, जिसको हम कहते हैं गुट्टी या पंजाबी में गुड़ती, वो दी थी, वो शख्स कौन थे? और वो कौन थे जो वो कोयला बेचने वाली कहानी है शेख साहब, वो कौन थे? इसको बड़ा हम मुख्तसर प्रिसाइज रखेंगे, अब जाके नाज़रीन को समझ आएगी कि जो शख्स। फारूक भाई एक सवाल रख लो, वो तुसी बहुत लंबा सवाल रखे, शेख साहब ने भूल जाना है नंबर 1, और दूसरा है कि पब्लिक के लिए भी मुश्किल हो जाना है जी। नहीं मैं तो सिर्फ एक सवाल छोड़ रहा हूँ, जवाब मुख्तसर ही देंगे। मुख्तसर में कर देता हूँ जी शेख साहब, पूरा हो गया आपका सवाल? हाँ बस मैं यही कह रहा था ताकि पता चल जाएगा कि नाज़रीन को शेख साहब हैं कौन जी। गुजारिश ये है कि मेरे वालिद की वालदा जो मेरी दादी थी, वो अपने बाप और भाई वो जिसका आगे जिक्र आएगा कोयले वाले, अच्छा, वो अपने बाप और भाई से पहले मिर्जा गुलाम अहमद की पे ईमान ले आई थी दादी मेरी। अब मेरी दादी के हाथ सिर्फ एक बच्चा पैदा हुआ, वो मेरे वालिद थे। अब मेरी दादी 313 में, जो मिर्जा गुलाम अहमद के 313 सहाबी हैं अव्वलीन उसके मानने वाले, उनमें से मेरी दादी एक। अब जब मेरे वालिद पैदा हुए, जैसा कि आपने कहा कि गुटी उनको मिर्जा गुलाम अहमद ने दी, जो अहमदियों के मसीह मऊद हैं, इमाम महदी हैं, नबी हैं, और उन्होंने उनका नाम भी अपने बेटे के नाम पे फजल अहमद रखा। अब मेरे वालिद की उम्र उस वक़्त गालिबन जब मिर्जा गुलाम अहमद की डेथ होती है 8 या 9 साल की थी मेरे वालिद की उम्र। अब इन्होंने जो भी मियार बनाया हो वो अपनी जगह, लेकिन मतलब 8-9 साल का जो बच्चा है वो जाते, उन्होंने देखा, मिले, सारा कुछ हुआ। दादी मेरी
डायरेक्टली 313 सहाबियों में से एक, और वालिद मेरे सहाबी। तो वालिद के साथ मेरी मतलब आप ये ले लें, पैदाइश से लेके मेरी 30 साल की उम्र थी जब उनकी वफात हुई, तो मैं उस सहाबी का ताबी बना। ये चीज उस हवाले से अब थैंक यू। उनके जो मामू थे, दादी मेरी के भाई, वो अब आप अंदाजा करें कि वो भी 313 में है, एक ये भी ज़हन में रखें, ठीक है। उनकी वफात होती है 60s में आके। तो वो उन्होंने वहाँ कादियान में रहते हुए, मतलब आलम उनका मिर्जा साहब के सहाबी का उनका नाम था शेख रहमतुल्लाह। उनका किरदार ये कि वो लकड़ी, चूने, कोयले का कारोबार करते थे, तो वो इन चीजों पर पानी छिड़क के उनका वजन बढ़ा के तो अपना मुनाफा ज्यादा। ठीक है। और बदनाम इस्लाम होता था। वाह जी वाह, शुक्रिया शेख साहब, शुक्रिया। अब देखें ये सिलसिला है नाजरीन। तो अब आपको पता चल गया कि शेख साहब के पास अगर वो बात करें तो उस बात में कितना वजन है। हम घंटा भी बोलते रहे तो शेख साहब एक लफ्ज बोले तो उसमें वजन कितना है, क्योंकि एक तो वो अहमदियो आपके ताबई हो गए, उनके वालिद साहबी हो गए, और आम नहीं, मिर्जा साहब ने खुद उनको जो है ना अपना जूठा खिलाया हुआ है, अपनी गुड़ती दी हुई है, और फिर दादी भी जो है 313 में आ गई। तो अब जरा ना एहतराम से, जरा जब कॉल पे आइएगा तो बड़े प्यार से बात कीजिएगा, सामने कोई भी सॉरी शेख साहब को हम ये भी नहीं कह सकते कि ना आप ना 3 में ना 13 में, यानी वो 313 में है। 313 में 2 बंदे, उनके 3 है भाई। 313 में 3 बंदे हैं। ठीक हो जी, चलें। हो गया। अच्छा, ठीक हो गया। कुछ कॉलर्स हैं, उनको ले लेते हैं। उससे पहले मैं एक चीज यहाँ ये कहना चाहता हूँ। ये एक चपड़ गंजू है नीचे, डॉक्टर संदीप रेड्डी, ये हमेशा लाइव स्ट्रीम शुरू होने से पहले कहता है आज मैं आऊंगा और तूफान बदतमीजी बर्पा कर दूंगा, मगर जैसे मैं लिंक पब्लिक कहता हूं तो मिर्जा साहब के बकौल जहां से निकले होते हैं वहीं घुस जाते हैं। अच्छा, कोई कहेगा हवाला में दिखा दूंगा, भाई मिर्जा साहब ने कहा हुआ है। तो ये देखें जी, कहते हैं जी कादियानीज आर नॉट इवन 1%, आई डोंट थिंक देयर इज एनी कादियानी हियर। मजे की बात तो ये है कि भाग भाग के दावा वाइज पर या इधर उधर तो हमें बड़े नजर आते हैं वो भगौड़े हैं। वो किधर, वो आए ना भैया, आके अपने, मैंने तो कहा है इज्जत के साथ अपनी पोजीशन को डिफेंड करें, वो आके, कोई मसला इनको मौका मिलेगा, नंबर 1। और नंबर 2, भाई उनसे भी तो पूछ लो, वो कहते हैं 1%, वो कहते हैं 200+ कंट्रीज, 200+ कंट्रीज हमने जनाब अहमदियत को कोने कोने तक पहुंचा दिया। तो उनका मौकफ आना बड़ा जरूरी है, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बैक स्टेज पे कोई ना कोई होंगे, उनको हम ले लेते हैं। यार एक मुझे नजर आ रहे थे, वो चले गए। यार मुसलमान छोड़ दें, मुसलमान छोड़ दे मेरे भाई, मुसलमानों को मैंने नहीं लेना, ठीक है, मुसलमानों को मैंने नहीं लेना भाई, मेरे क्या हो गया है। अफगान भाई आप कादियानी है? अफगान भाई हाँ, चले जाएं, खुद ही चले जाएं, मुसलमान खुद चले जाएं। भाई आप कादियानी है भाई? अनस जी नहीं भाई, मैं हाँ तो बच जाएं फिर, हाँ जाएं जल्दी 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 जल्दी, फिर बाद में आप कहते हैं कि आमिर हक जो है वो हमारे। आमिर एक सेकंड, वो हो सकता है कि वो आप कादियानी पूछते हैं तो वो कहते नहीं, उनका मतलब होता है कि मैं अहमदी हूं, सो जरा मेक श्योर कर लें। नहीं वो उन्होंने जब बोला, नहीं मैं समझ गया आपकी बात, उन्होंने जब बोला ना कि नहीं मैं नहीं हूँ, तो ये भी उनके पास है ना एक कहानी, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जितना जो है वो ये लोग आते हैं नहीं आते, या जिस तरीके से भी है, इनको तो हमने मौकफ दिया है। मैं एक चीज यहाँ पर ये चीज बोलना चाहता हूँ, वो ये है, कादियानियों की एक टेक्निक ये भी है, और मैं चाहता हूँ इस टेक्निक के बाद मैं मिस्टर अहीर को कहूंगा कि आप अगला सवाल है कि शेख साहब से या अलीना सिस्टर से हो तो जरूर पूछिएगा। कादियानियों की टेक्निक ये है कि जो कि हमने देखी इनकी, और एक तजर्बे की बुनियाद पर हम ये बात करते हैं, कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की नबूवत से ज्यादा इस शौक और शगफ में बात करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं या फौत हो गए हैं, हमेशा इनका ही होता है मुझे। और नंबर 2, अगर बहुत जोर लगाएंगे तो इजराए नबूवत के ऊपर, यानी नबूवत के मौजू पर भी ये कहेंगे जी खत्म नबूवत नहीं हुई बल्कि नबूवत जारी है। मुझे याद है शेख साहब का ये एक पुराना जानने वाला था, शेख साहब मेरी मुराद वो मुल्हिम है जो चदर रख कर कहता था इल्हाम आ रहा है मुझे, ठीक है। अच्छा, वो कनाडा का एक था कादियानी, उससे एक बार बात हो रही थी काफी साल पहले, तो मुझे कहने लगा जी आप मिर्जा साहब के किरदार पर बात करने से पहले हमसे 2 मौजूआत मुका लें, वो सेट कर लें, उसके बाद बात होगी। मैंने कहा जी कौन से 2 मौजू हैं? कहने लगा जी नबूवत जारी है, यानी नबी आ सकते हैं,
اور نمبر 2 عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. میں نے کہا اچھا پہلے اس پہ بحث کریں. کہتا پھر میں مرزا قادیانی کی زندگی پر بحث کروں گا. میں نے کہا لو جی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں, نبوت جاری ہے, یہ دونوں میں نے مان لیے, اب آ جاؤ مرزا صاحب کے اوپر. تو بھاگ گیا. کہتا نہیں ایسے نہیں نا, پہلے میرے ساتھ بحث کریں. اب آپ کو سمجھ آئی, ان کا مقصد صرف بحث ہوتا ہے, بحث کو کسی نتیجے پر پہنچانا کبھی بھی ان کا انٹرسٹ رہا ہی نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. بحث کسی نتیجے پر پہنچانی ہوتی تو مرزا صاحب اپنی زندگی کے اندر اس طرح کے معاملات کر جاتے کہ بحث کسی نتیجے پر پہنچتی. مرزا صاحب 20 سے 25 سال کے عرصے اپنی تحریروں میں اپنے قلم کے ساتھ اس قدر گھمن گھمیریاں اور جمناسٹک کرتے رہے ہیں کہ سلجھی ہوئی بحث کو الجھا کر رکھ دیا اور سلجھے ہوئے مسائل کو الجھا کر رکھ دیا, اور ان کا مقصد جو تھا وہ صرف اور صرف مسئلوں کو الجھا کر رکھنا تھا. اس پر ہم تفصیل کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ سنور ایس کے سنور کر کے کوئی آئے ہیں. جی بھائی آپ قادیانی ہیں بھائی؟ جی آپ قادیانی ہیں؟ قادیانی مطلب چلیں پھر ٹیک کیئر. عامر بھائی ایک اور بھی تو چیز ہے, بھی پوچھ لیا کریں کہ اسماعیلی بھی رہ گیا اور نان مسلم بھی. تو آپ نے نان مسلم بھی تو کہا تھا نا, آپ ان سے پوچھیں کون ہے بجائے اپنے پاس. نہیں شیخ صاحب ٹائم ضائع کرنے, وہ ویلے پھر دینے پہ لنک کلک کر کے ٹائم ضائع کرنے آ جاتے ہیں. بھائی جو احمدی ہے اپنے ساتھ احمدی لکھے, جو اسماعیلی ہے وہ اسماعیلی لکھے. دس از دا بگ اپرچونٹی آن ہندی اور اردو اینی چینل کہ آپ اس پر اپنا موقف رکھ سکیں. آئیں, ہم آپ کو بات کرنے کا موقع دیں گے. اگر کوئی احمدی آئے گا, اگر کوئی اسماعیلی آئے گا, اس کو تسلی سے بولنے کا موقع دیا جائے گا. مدعا کے اوپر اس سے سوال ہے, کوئی وہ کو اپنا مقدمہ لڑنا چاہتا ہے, خود کو مسلمان ثابت کرنا چاہتا ہے کسی چیز کے اوپر, تو وہ آ سکتا ہے. فاروق بھائی آپ شیخ صاحب سے بات رکھ لیں سوال, تو پھر اس کے بعد بڑھتے ہیں. اچھا نہیں یہ اپنا عامر بھائی اس میں وہ مجھے لگ رہا ہے شاید آپ نے نان مسلمز بھی کہا تھا. نان مسلم یہی دو کیٹیگری کے یا کوئی اور بھی؟ نہیں نان مسلمز ہندو آ سکتے ہیں, اسلاموفوبز آ سکتے ہیں, جو ایکس مسلم کو سپورٹ کر سکتے ہیں وہ آ سکتے ہیں, بالکل آ سکتے ہیں. جی مگر مسئلہ یہ ہے نا مسٹر اہیر, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. سنتے سب ہیں, آواز حق تے آندہ کوئی نہیں. مسئلہ یہ بڑھ گیا ہے. آپ اس حقیقت کو بھی یاد رکھنا ہے آپ نے کہ اس وقت قریباً 1200 کے قریب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, مگر اس میں احمدیوں کی تعداد بھی ہوگی, اس میں اسماعیلیوں کی تعداد بھی ہوگی, اس میں ہندوؤں کی تعداد بھی ہوگی, مگر انفارچونیٹلی آواز حق بیچارہ شٹر کھول ہے, کسٹمر کوئی نہیں آندا. مسئلہ یہ بڑا ہے. وہ سر آپ پہ بھی بین لگ گیا ہے نا, جس طرح چند سال پہلے زیتون پہ لگا تھا. جی اچھا ایک سوال شیخ صاحب سے ہو گیا, اگلا میں سوال سسٹر لینا سے کر لیتا ہوں. اچھا سسٹر, جیسا کہ شیخ صاحب اور ہم لوگ زیتون پہ بات کرتے رہتے ہیں, اور کرنٹ ان کے حالات کے اندر ہمیں پیسہ جو ہے نا وہ مرکز نظر آتا ہے. بہشتی مقبرہ اس میں وہی جائے گا جس نے پیسہ دیا ہوگا, جناب خلیفہ صاحب کے پیار محبت اسی کو ملیں گے جس نے پیسہ دیا ہوگا, کافی سارے بینیفٹس ہیں, پرکس ہیں, جو پریمیم ممبرشپ لے گا اس کے لیے وہ. تو اسماعیلزم کے اندر اس چیز کی کتنی اہمیت ہے؟ ایک تو وہ ہم نے اس میں بہت بڑا یہ دیکھ لیا جو پانی بیچتے ہیں اور یہ چیزیں اور گناہ بھی معاف کروا رہے ہیں. اس حوالے سے اگر مزید آپ کچھ ایلیبوریٹ کرنا چاہیں, کوئی اور سلسلے جو پیسے کے اوپر کس طرح سے یہ لوگ لے کے چلتے ہیں اس کو. ابھی تو آپ کا پروگرام چل رہا ہے اور میرے پاس ابھی خبر آئی ہے کہ اس وقت جماعت خانے میں مشکل آسان کی تسبیح چل رہی ہے, اور وہ مشکل آسان کی تسبیح یہ ہے کہ ان کا امام تقریباً کچھ 6 مہینے سے غائب ہے, جو بہت زیادہ بیمار ہوا تھا لاسٹ اپنی پکچرز میں, لیکن انہوں نے یہ تو ظاہر نہیں کرنا جماعت کو کہ امام جو ہے وہ بیمار ہے تو اب تمہاری مشکلیں کون آسان کرے گا. تو امام صاحب انڈر گراؤنڈ ہوئے ہوئے, اور اب مشکل آسان کی تسبیح یہ ہے کہ امام کی صحت کی دعا مانگنی ہے, اور مانگنی بھی امام سے ہے. ان تسبیح جب پڑھیں گے تو پکاریں گے بھی امام کو. واہ واہ واہ, یعنی بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دعا مانگتا ہے. واہ بھائی واہ واہ واہ. یعنی سراپائے بیماری اور علالت جو ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ہماری بیماری دور کریں. یعنی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر اسماعیلیوں کو چھپ کیسے صرف ایک جس جگہ پر وہ پرنس صاحب, جن کی اس وقت حالت پرنس تو نہیں ہے, بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے اس پرنس کا, اگر اس پرنس کے چھپکے سے دیدار کروا دیا جائے نا تو یہ لوگ دوبارہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں آ جائیں گے کہ جو ان کے اس آقا کی, اس امام کی حالت ہے جس سے یہ حاجت روائیاں اور مشکل کشائیاں مانگتے تھے. صحیح ہے. اور مزے کی بات یہ اس میں اور ایڈ کر دوں کہ یہ مشکل آسان تسبیح کے لیے بھی جو اسماعیلی ہے ان کو پہلے پیسے بھرنے پڑے, وہ اندر گئے. کیا بات ہے.
امام کے لیے دعا مانگیں گے اور امام سے مانگیں گے. اچھا ان کا ایک بڑا مزے کا واقعہ یہ ہے کہ جب ان کے یہاں کوئی انتقال کر جاتا ہے تو روحانی کی جو ہے وہ تکلیف کی ہے وہ اس کی اصل میں واصل، یعنی ان کے یہاں ایک عقیدہ ہے کہ جب کوئی